हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कृष्ण कृष्ण गोपीनाथ गोकुल नंदन कृष्ण कृष्ण गोपीनाथ गोकुल नंदन वृंदावन चंद्र व्रज रमणी जीवन वृंदावन चंद्र व्रज रमणी जीवन मधुर ठारू मधुर मंगल मंगल 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 राधा कृष्ण सार नाम सार संसार कृष्ण कृष्ण गोपीनाथ गोकुल नंदन वृंदावन चंद्र व्रज रमणी जीवन कृष्ण कृष्ण गोपीनाथ गोकुल नंदन वृंदावन चंद्र व्रज रमणी जीवन। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊँगी। पाप भारारे आयु तुटीजीव 5 सहस्र कली भोग होइब कलिजुगर आयुष संपूर्ण भोग न होई केवल 5000 वर्ष भोग हेबो जहाको महापुरुष हाड़ीदास मध्य कहिथिले। संवत्सर 5 सहस्र कली शेष होइब सत्य जुग आद्य प्रकाश शुभ जुग होइब हरि हरि शब्दे मातिबे हरि भक्त माने हरस होइबे हृदय दुखी दरिद्र माने फिटिब प्रजांक कषण दुष्ट होइबे शेष क्षमे हाड़ीदास भणिले आगत जे भविष्य 5000 वर्ष कली भोग हेबो एवं कलिजुगर शेष हबार संकेत सूचना देई महापुरुष शिशु अनंत पोटामडाण महापुरुष अच्युतानंद कली आगत भविष्यांत मालिकारे यही सूचना गुड़िक सब देइछन। यही लक्षण यही सूचना गुड़िक देखिले प्रकृति में घटवार घटना गुड़िक देखिले तुम्हें जानब ये कलिजुगर अंतिम शेष बेला बुझे ये असंभव सब संभव हेब। महापुरुष से कहते घास कर हेब माटी बिका जीव मदिरा कर होइबा स्त्री पुरुष भाव कलना करीण तही की जे कर हेबा तही की जे कर हेबा हे सुजाने तही की जे कर हेबा तही की जे कर हेबा हे सुजाने तही की जे कर हेबा। घास कर हेब माटी बिका जीव मदिरा कर होइब ये सब होनी कौन हेलानी स्त्री पुरुष भाव कलना करीण तही की कर होइब असंभव लगुले मध्य कर्ण को दुखद लगुले मध्य हे ज्ञानी गुड़ी मंडली ये घटना आगु को निश्चय घटिब केवल यहीटा बाकी अच्छी जल कर फल कर ये सब आम आगुरी आलोचना कर घटना गुड़े सब घटी जल कर फल कर यापर प्रदेशी कर प्रदेशी कर है महापुरुष मालिकार से लिखिते पथ कर जल कर थल कर आबर प्रदेशी कर हल कर घाट कर हाट कर द्वार घर अग्नि कर दौचे गैस जालुचे अग्नि कर दौनी इलेक्ट्रिक जालुचे ही अग्नि कर दौनी गैस घरे जालुचे रोषे करुचे गैस रे तापी कर मध्य दौचे टैक्स दौचे देखो 600 वर्ष तले तालपत्र लेखनी रे महापुरुष लिखिदे जहा आज देखो ता सतरे परिणत हो अग्नि कर ता मध्य दौचे रोषे कर गैस रे दौचे अग्नि कर आउ द्वार घर कर घर खंडे तैयारी कले तापी मध्य कर दौचे ना नहीं पुणी हाट बाट द्वार बाटर चलुचे जो बाट महापुरुष देख कि लिखिले कहले बाट कर गाड़ी चलाऊे रोड टैक्स दौनी रोड टैक्स दौचे
ଅନରୋଡ ପ୍ରାଇସ୍ ଗୋଟେ नु ଅନରୋଡ ପ୍ରାଇସ୍ ଗୋଟେ ରୋଡ ପ୍ରାଇସ୍ ଗୋଟେ ନାଇଁ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ପାଟକର ମଧ୍ୟ ଦଉଛେ ହାଟ ଯଦି ବସିବେ ହାଟରେ ଯାଇକି ପରିବାପତ୍ର ବିକେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ହାଟକର ଆମେ ଦଉଛେ ଘାଟକର ଯଦି ପାରି ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗେ ତ ଡଙ୍ଗାରେ ସବୁ ପାରି ହେଉଥିଲେ ଏଇକିନା ଡଙ୍ଗା ନାହିଁ ପୋଲ ବ୍ରିଜ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀରେ ସବୁ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଗଲେ ଦେଖିବେ ସେଥି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମକୁ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ହଳ କର ହଳ ଆପଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କର ଦେଉଛନ୍ତି ଜଳ କର ପଥ କର ଥଳ କର ଆପଣ ପ୍ରଦେଶୀ କର ବିଦେଶରେ ଆପଣ ରହିବେ ତା ପାଇଁ ଦେବେନି କର ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା ଲେଖିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଭାବ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଇସାରିଛି ଘାସ କର ମାଟି ବିକା ଯିବ ମାଟି ବିକା ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କର ମାଟି ବିକା ହେଉଛି ମଦିରା କର ଦଉଛେ ହଉନି କେବଳ ଗୋଟିଏ କର ବାକି ଅଛି ସେ ଗୋଟିଏ କର କ'ଣ ତା ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଭାବ କଳନା କରିଣ ତହିଁକି ଯେ କର ଦେବେ ତହିଁକି ଯେ କର ଦେବେ ସୁଜନେ ତହିଁକି ଯେ କର ଦେବେ ତହିଁକି ଯେ କର ଦେବେ ସୁଜନେ ତହିଁକି ଯେ କର ଦେବେ ସୁଧିୟାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ କଳି ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟାନ୍ତ ମାଳିକା କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଭାବ କଳନା କଡ଼ିର ତହିଁକି ଯେ କର ଦେବେ କ'ଣ ୟାର ଅର୍ଥ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି କଳନା କରିବେ କଳନା କଲେ ଅନୁମାନ କରିକି କଳନା କରିକି ମାନେ ଭାବିକିରି ଅନୁମାନ କରିକିରି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଭାବ କଳନା କରିକି ତହିଁକି ଯିଏ କର ଦେବେ ଏଇଟା ବାକି ଅଛି ଏ କରଟା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କରଟା ଆଗକୁ ଲାଗିବ ବୁଝିଲେ ଏ କର ତେଣୁ ଏ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସତ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବ ପୁରୁଷେ ରତି ରଙ୍ଗରସେ ଭଜିବେ କାଳେ କୋଣା ତିରି ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇବ ମମତା ଭାବ କିଣା মমতা ভাব হীন হে সুজনে মমতা ভাব হীন মমতা ভাব হীন হে সুজনে মমতা ভাব হীন ମିଛ ନୁହଁ ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ମାଳିକା କେତେ ସତ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇଟା କଳିଯୁଗର ଶେଷ ବେଳା ଶେଷ ସମୟ କ'ଣ ପୁରୁଷେ ରତି ରଙ୍ଗ ରସେ ହଉନି ପୁରୁଷେ ରତି ରଙ୍ଗ ରସେ ଚାଲିଛି ପୁରୁଷ ବିବାହ ହଉଛନ୍ତି ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହ ଆଜି ବାକି ନାହିଁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିବା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ମମତା ଭାବ ବହିଣ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ ହେବା ଇଏ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବା ଆଉ ବାକି ଅଛି ନା ଏ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଗଲାଣି ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧିୟାନୀ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ ଆହୁରି ଲେଖିଲେ ଅସମ୍ଭବ କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହେବ ନା ବାନର ମାନେ ଯେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ଜାଣିବୁ ଆଗମ ରୀତି ବହୁଳ ଜାଣିବୁ ଆଗମ ରୀତି ଆଚାର ମାନେ ଯେ ବେଦ ପଢୁଥିବେ ଶୁଣ ରେ ବାରଙ୍ଗ ସ୍ଥିତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ପଟ୍ଟାମଡ଼ାଣ ଶିଷ୍ୟ ବାରଙ୍ଗ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବାରଙ୍ଗ ବାନର ମାନେ ଯେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲା ବୋଲି ଜାଣିବୁ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ବାନର ମାନେ ଯେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ବାନର କହିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ଆଉ ଜାଣିବୁ ଆଗମ ରୀତି ସବୁ କ'ଣ ଘଟିବ ଆଗକୁ ମାର୍ଜାର ମାନେ ଯେ ଏବେ ତ ପଢୁଥିବେ ମାର୍ଜାର କହିଲେ ବିଲେଇ
ମାର୍ଜାର ମାନେ ଯେ ବେଦ ପଢୁଥିବେ ଶୁଣରେ ବାରଙ୍ଗ ସ୍ଥିତି। ବିଲେଇ ମାନେ ଘରେ ପାଳିକି ତାଙ୍କୁ ବେଦ ପଢିବେ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏ କଥା। ଆଉ କୁକୁଟ ମାନଙ୍କ ମୁକୁଟଟି ଧଳା ହୋଇଯିବ ଯେଉଁ କାଳ ବଉଡ଼ାଲୋ ହୋଇଯିବ ଯେଉଁ କାଳ। ଜାଣିବୁ କଳ କି ଅବତାର ହେଲେ ସରିଲା କଳିର ଖେଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କୁକୁଟ ମାନଙ୍କ ମୁକୁଟଟି ଧଳା ହୋଇଯିବ ଯେଉଁ କାଳ। କୁକୁଟ ମାନ କୁକୁଟ କହିଲେ କ'ଣ? କୁକୁଡ଼ା। ତାଙ୍କର ମୁକୁଟଟି ଧଳା ଯେତେବେଳେ ହେବ, କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କର ମୁକୁଟ ଧଳା କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ହୁଏ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟାମଡ଼ାଣରେ। କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କର ମୁକୁଟ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ, ମୁକୁଟଟି ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୁକୁଟଟି ଧଳା ହେଇଯାଏ କେତେବେଳେ? ନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ହୁଏ। କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଜାଣିବ ଯେ ମହାମାରୀ ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, କ'ଣ? ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ। କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ହେଇଗଲାନି ଅତୀତରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ରୋଗ। ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା କହିଥିଲେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟାମଡ଼ାଣରେ ସେଇ କଥା କହିଲେ। କୁକୁଟ ମାନଙ୍କ ମୁକୁଟଟି ଧଳା ହୋଇଯିବ ଯେଉଁ କାଳ। ଯେଉଁ କାଳରେ ଧଳା ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଧଳା ହେଇଯିବ, ରୋଗରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ରୋଗ ହେଲା, ଅନେକ ଲୋକ ମଲେ ମହାମାରୀରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଜାଣିବୁ କଳ କି ଅବତାର ହେଲେ ସରିଲା କଳିର ଖେଳ। ଜାଣିବୁ ଯେ ସେତେବେଳେ ଯେ କଳିକି ଅବତାର ହେଲେ କଳିର ଖେଳ ସରିଗଲା। ପୁଣି କହିଲେ ଗୋରୁ ମାନେ ସର୍ବ ଗୀତ ଗାଉଥିବେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ତ ଶୁଣିବ। ବାଉଡ଼ାଲୋ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ତ ଶୁଣିବ। ଗୀତି ମଣ୍ଡଳରେ ଖରାପ ହୋଇବ ଧର୍ମା ଧର୍ମ ନ ରହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ଗୋରୁ ମାନେ ସର୍ବ ଗୀତ ଗାଉଥିବେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ତ ଶୁଣିବ। ଗୋରୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୀତ ବୋଲୁଥିବେ। ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଗାଈକି ଆମେ ପାଳୁଛେ, ହଲିଷ୍ଟନ ହଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଈ, ଆମ ବିଦେଶୀ ଗାଈ ସବୁ ପାଳୁଛେ, ନାଇଁ ଦେଶୀ ଗାଈ ନୁହଁ, ବିଦେଶୀ ଗାଈ ସବୁ ପାଳୁନାହାନ୍ତି ଆମେ। ତେଣୁ ସେ ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଜର୍ସି ଗାଈ, ସେ ସବୁ ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣିକି ସବୁ କ୍ଷୀର ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଶୁଣିକି ସବୁ କ୍ଷୀର ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାରିଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଗୀତ ଶୁଣିବେ, ସେମାନେ ଭଲ କ୍ଷୀର ଦେବେ। ଅଧିକା କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଜାଣିଲେଣି ଯେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ପ୍ରକାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲଗେଇଲେ ଯେ ଗାଈ ଶୁଣିକିରି ବହୁତ କ୍ଷୀର ସିଏ ଦେବ। ହେଲାଣି। ଆଉ ଯଦି ଏ କଥା ସମ୍ଭବ ହେଲାଣି, ତାହେଲେ ଏଇ କଥା ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଟ୍ଟାମଡ଼ାଣରେ, ଗୋରୁମାନେ ସର୍ବ ଗୀତ ଗାଉଥିବେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ତ ଶୁଣିବ। ଗୀତ ଶୁଣିଲେଣି, ଆଉ ଗାଇବାଟା କେତେ ବାକି ଅଛି ଯେ କେତେ ଦୂର? ଏତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ କେତେ ବାଟ କି ଛାଡ଼କୁ ନାଇଁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ଗୋରୁମାନେ ସବୁ ଗୀତ ଗାଉଥିବେ, ତୁମେମାନେ ସବୁ ଶୁଣିବ। ଆଗକୁ ଜାଣିବ କଳି ଯୁଗର ଶେଷ ବେଳା। କ୍ଷିତି ମଣ୍ଡଳରେ ଖରାପ ହୋଇବ ଧର୍ମା ଧର୍ମ ନ ରହିବ। ଖରାପ ସବୁ ମଣିଷ ହେଇଯିବେ। ମଣିଷ ମାନେ ସବୁ ଅସଜଡ଼ା ହେଇ ସଂସାର ଅସଜଡ଼ା ହେଇଯିବ। ପୁନଶ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପଶୁ ଜନମିବେ ଗାଈ ଗର୍ଭରୁ ମଣିଷ। ବାଉଡ଼ାଲୋ ଗାଈ ଗର୍ଭରୁ ମଣିଷ। ସାନ ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟ ଜନମିବେ ରଣ୍ଡ ସୁକାଳ ଗର୍ଭ ବାୟସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କ'ଣ ୟାର ଅର୍ଥ? ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି। କ'ଣ ୟାର ଅର୍ଥ? ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଏ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପଶୁ ଜନ୍ମିବେ। ପକ୍ଷୀ ଗର୍ଭରୁ ପଶୁ ଛୁଆ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଛି? ହଁ, ସମ୍ଭବ ହେଲାଣି ଅନେକାଂଶରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଇଏ ଘଟିବ ଏ ଘଟଣା। ଗାଈ ଗର୍ଭରୁ ମହିଷ, ଗୋଟେ ଗାଈ ଗର୍ଭରୁ ମଇଁଷି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବ। ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ବିଦେଶରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗାଈ ଗର୍ଭରୁ ମଇଁଷି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା, ଇଏ ଘଟଣା ଘଟିବା ଆଉ ବାକି ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ବାକି ନା, ବାକି ନାହିଁ, ହେଲାଣି। ଗାଈ ଗର୍ଭରୁ ମଇଁଷି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଆଉ ଶ୍ୱାନ ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମେ ଭେରଣ୍ଡ, କୁକୁର ଗର୍ଭରୁ ଶୃଗାଳ ଗର୍ଭ ବାୟସ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିବ, ଜାଣିବ ଯୁଗ ଶେଷର ସମୟ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଝିଟି ପିଟି ମାନେ ଗୃହରୁ ବାହାରି ବିଶାଳ ରୂପ ଧରିଣ। ବାଉଡ଼ାଲୋ ବିଶାଳ ରୂପ ଧରିଣ। ଗୃହ ଗୋଧିକାଙ୍କ ବଡ଼ ପଣ ହେବ କିଅ ବା ତାହାକୁ ଜାଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ଝିଟିପିଟି ମାନେ ଘରୁ ବାହାରିକି ବିଶାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିବି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଝିଟିପିଟି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବାହାରିଲେଣି, ଏ ସମ୍ଭବ ହେଲାଣି। ମହାପୁରୁଷ ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟାମଡ଼ାଣରେ ଭାଗ ଶେଷକୁ ତୁ ଚାହିଁବୁ ବାରଙ୍ଗ ହୋଇବ ଏ ମନ୍ତ କାଳ ବଉଳଲ ହୋଇବ ଏ ମନ୍ତ କାଳ। କାଳରେ ଲିମ୍ବ କଢ଼ିଆ ଚରିବ କାଳେ ଆମ୍ବ ବଉଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସଂକେତ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବା? ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକମାନେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟିଭି ନଥିଲା, ରେଡ଼ିଓ ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଝରି ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳେ କ'ଣ ସଂକେତ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ? ଝରି ବର୍ଷା ହେଉଥିବ ଦେଖିକି କ'ଣ, ଯେମିତି ଆଜି ଟିଭିରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ବୁଝିଲ ଲଘୁଚାପ ହେଇଛି, ଇଏ ଲଘୁଚାପ ହେବା ଫଳରେ ଇଏ 4 ଦିନ ବର୍ଷା ବର୍ଷିବ। ବର୍ଷା ଅନବରତ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବର୍ଷିବ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ବର୍ଷା ବର୍ଷିବ 4 ଦିନ କାଳ। ଟିଭିରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ରେଡ଼ିଓରେ ଶୁଣୁଛେ, ନୁହେଁ? ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏ 4 ଦିନ କାଳ ଅନବରତ ବର୍ଷା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟିଭି ନଥିଲା, ରେଡ଼ିଓ ନଥିଲା, ଆଜିକୁ 200-300 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଆଡ଼କୁ ଯଦି ତଳକୁ ଆମେ ଯିବା, ସେତେବେଳେ 400-500 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ କେମିତି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ? ନା ସେତେବେଳେ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିକି, ପ୍ରକୃତିରେ ସଂକେତ ଦେଖୁଥିଲେ। ଯଦି ବର୍ଷା ବର୍ଷିଲା ବେଳେ ଝରିପୋକ ଉଡ଼ିବା ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜାଣୁଥିଲେ ହଁ ଏ ଝରିପୋକ ଉଡ଼ିଲାନି ମାନେ ଝରି ବର୍ଷା ବୋଧେ ହେବ ନା କ'ଣ, ବୋଧେ ଆଗକୁ ଝରି ବର୍ଷା ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଝରିପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ, ନାଇଁ? ଏଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ସେଇଭଳି ରାତି ପାହିବା ବେଳ, ଏଇନା ସିନା ଘଣ୍ଟା ବାହାରିଛି, ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ ଏତେଟା ଟାଇମ୍ 5ଟା ବେଳ ହେଇଗଲାଣି କି 5:30 ହେଇଗଲାଣି କି 6ଟା ବେଳ ହେଇଗଲାଣି କି 4:30 ହେଇଗଲାଣି, ରାତି ପାଇଲା ବେଳ ହେଇଗଲାଣି, ରାତି ପାଇଯିବ, ସମୟ ଆସିଗଲାଣି, ଘଣ୍ଟା ଦେଖି ଜାଣୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟା ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ରାତି ପାଇଲା ବେଳ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲିକି? କ'ଣ ଦେଖିକି? ନା କୁକୁଡ଼ା ଯଦି ବୋବଉଥିବ, ଗାଁ ଗହଳିରେ କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ରଖିଥିଲେ, ସେ କୁକୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ରାବ ଦେଉଥିଲା, ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ହଁ ରାତି ପାଇଲା ବେଳେ ବୋଧେ ଆସିଗଲାଣି ନା କ'ଣ, ନହେଲେ କୁକୁଡ଼ା କାହିଁକି ବୋବେଇଥାନ୍ତା। ଏ ସଂକେତକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଇଭଳି ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ପାନ ଖାଆନ୍ତି, ପ୍ରଚୁର ପାନ ଖାଉଥିବେ, କଳରେ ପାନ ଜାକି ରାତିରେ ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଯାହାର ଥିବ, ପାନ ଯଦି ଟିକେ ପିତା ପିତା ଲାଗିଲା, ସେ ମଉସା ମାଉସୀମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ହଁ ରାତି ପାଇଲା ବେଳେ ବୋଧେ ହେଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ, ନହେଲେ ପାନ କାହିଁକି ପିତା ଲାଗିଥାନ୍ତା, ନୁହେଁ? ଏ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିବା ଦେଖିକି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଅକାଳରେ ଲିମ୍ବ କଢ଼ି ଆଚରିବ, ଅଦିନରେ ଲିମ୍ବ ଗଛରେ ଲିମ୍ବ କଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ଧରିବା ଦେଖିବ, ଅକାଳରେ ଆମ୍ବ ବଉଳ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଧରିବା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ, ଅକାଳେ କୋଇଲି ବୋବେଇବା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବୁ, ରେ ବାବୁରେ ଅକାଳେ କୋକିଳ ରାବିବ ବାରଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ ବଉଳ ପୁରୁଷ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ ହେମନ୍ତ ଭିଆଣ ନୋଇଲେ ବାରଙ୍ଗ କଳି ଦାସନ ହୋଇବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବୋଲେ ବାବୁରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅକାଳେ କୋକିଳ ରାବିବ ବାରଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ, ପୁରୁଷ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବା ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ଆଉ ବାକି ନାହିଁ। ଫରେନ୍ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି, ବିଦେଶରେ ପେପରରେ ବାହାରିଥିଲା, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପେଟରେ ଗର୍ଭାଶୟର ସୂଚନା ଡାକ୍ତରମାନେ ପାଇଥିଲେ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ। ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପୁରୁଷଟେ ଜନ୍ମ କରିଛି ଫରେନ୍ରେ, ଏ ଘଟଣା ଘଟି ସରିଲାଣି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ଅପରେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ନାରୀ ପୁରୁଷ ହେଇପାରୁଛି, ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ଏ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ ଏ ଯୁଗ ଶେଷର ସମୟ, ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଳା, ଏ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ। ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ତୁ ଜାଣିବୁ ଏ ଯୁଗ ଶେଷର ସମୟ ଆସିଗଲା ବୋଲି। ବୃକ୍ଷ ମାନେ ଆଉ ନ ଫଳିବେ ଫଳ, କୀଟ ଖାଇଯିବେ ସର୍ବ ବଉଳ, କୀଟ ଖାଇଯିବେ ସର୍ବ। ଗୃହ ଗୋଧିକା ଯେ ଆକାଶେ ଉଡ଼ିବେ, ଶ୍ୱାନ କରୁଥିବେ ଗର୍ବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁଧୀୟାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୃକ୍ଷମାନେ ଆଉ ନ ଫଳିବେ ଫଳ, ଗଛରେ ଆଗକୁ ଫଳ ଫଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟାମଡ଼ାଣ ମାଳିକାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଗଛରେ ଆଉ ଫଳ ଫଳୁଛି? ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆମ୍ବ ମୋ ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଆମ୍ବ ଏ ଗଛରେ ହୁଏ, କାହିଁକି ଏଇନା ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ନାହିଁ ଏ ଗଛରେ ଏ ବର୍ଷ? ନା ଆଉ ତ ଫଳୁନି, 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗଛରେ ଆଉ ଫଳ ଫଳୁନି। ଆଗରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଯେତେ ନଡ଼ିଆ ସବୁ ଫଳୁଥିଲା, 1999 ମସିହା ବାତ୍ୟା ପରେ
ଅକ୍ଟୋବର 29 1999 ମସିହା ବାତ୍ୟା ପରେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ନଡ଼ିଆ ସେତେଟା ଆଉ ଫଳୁନି। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷମାନେ ଆଉ ନ ଫଳିବେ ଫଳ, କୀଟ ଖାଇଯିବେ ସର୍ବ, କୀଟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଖାଇଯିବେ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଗୃହ ଗୋଧିକା ଯେ ଆକାଶେ ଉଡ଼ିବେ ଶ୍ୱାନ କରୁଥିବେ ଗର୍ବ। ଗୃହ ଗୋଧିକା ମାନେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବେ, ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବ, କୁକୁରମାନେ ଗର୍ବ କରିବେ। ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏସିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଗର୍ବ କରିବେନି କୁକୁରମାନେ? କାରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କୁକୁରମାନେ, କାରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମୋଟରସାଇକେଲ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ରହୁଛି, ତାଙ୍କୁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ନେବ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ରହୁଛି। 50,000 ମାସକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଗୋଟେ କୁକୁର ପିଛା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ତାର ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ କେଉଁ 7 ଦିନରେ କେଉଁ ବାରରେ ସେ କ'ଣ ଖାଇବ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଘରୋଇ ଡାକ୍ତର ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ତାର ପଶୁ ଡାକ୍ତର, ସେ ତାକୁ ଦେଖିବେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୋଗ ହେଲା, କ'ଣ ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ମାପ ଦିଆହେଉଛି, ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ରହିବ, ଏସି ରୁମ୍ରେ ଶୋଉଛି, ସିଏ ଟିଭି ଦେଖୁଛି। ଆମେ କହୁଥିଲେ ସେ ହୋଟେଲ କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ବାବୁରେ ସେ ଗର୍ବ କରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣା ଦେଖିବୁ ଜାଣିବୁ ଯୁଗ ଶେଷର ସମୟ ଆସିଗଲା। ଆଉ ମାର୍ଜାର ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗାର ଯେ ହୋଇଯିବ 3 ଦିନ, ହୋଇଯିବ 3 ଦିନ ହେ ସୁଜନେ, ହୋଇଯିବ 3 ଦିନ। ସେହି 3 ଦିନେ ନାଶ ହେବ କଳି, ଶୁଣରେ ବଳା ରାଜନ, ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି, ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଡ଼ି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। ମାର୍ଜାର ମୁଖରୁ, ମାର୍ଜାର କରେ ବିଲୁଆ ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେବ, ହୋଇଯିବ 3 ଦିନ। 3 ଦିନେ ହେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେହି 3 ଦିନେ ନାଶ ହେବ କଳି, ଶୁଣରେ ବଳା ରାଜନ। ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ସମୟ ହେଇଛି ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ଏ ଯୁଗ ଶେଷର ସମୟ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଳା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ ଆସନ୍ତୁ କହିବା। କି ସେ ଭକ୍ତ, କ'ଣ ତାର ନାଁ, କୋଉଠି ତାର ଜନ୍ମ? ସମଗରା ଗ୍ରାମେ ଚଗଲା ଦାସ ଯେ ଜନମଲ ଭି ଅଛଇ ବଉଡ଼ାଲ, ଜନମଲ ଭି ଅଛଇ ଶରୀରେ ତାର ଅଛି କଳା, ଯାଇ ଦେଲି ମୁଁ ତୋତେ ବତାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗାଁ ନାଁ ହେଲା ସମଗରା, ଭକ୍ତ ନାଁ ହେଲା ଚଗଲା ଦାସ। ଚଗଲା ଦାସ ନାମରେ ସମଗରା ଗ୍ରାମରେ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ କଳା ଯାଇ ଚିହ୍ନ ଥିବ, ଏ ଭକ୍ତ ଜଣକ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ। ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ହେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ ଭକ୍ତକୁ ଆପଣ ପରେ ଠାବ କରିବେ। ସମୟ ହେଇଛି ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା ପ୍ରଭୁ ନାମ ନେଇ। बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि जय जगन्नाथ आदि कन्न मदन मुरारी जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि शुद्धि जानी आज विदाय दिंतु पुणी आसंता अध्याय भेट हवा रोचु हरि ओम शांति शांति सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।